we are going to start with the first slide. First of all, let us understand what is the mental health, how it is means affected by various reasons in children especially, and what we have in our Dhanvantri. So we are starting with discussion about the mental health. ఈ రోజు మనం మన ధన్వంతరి వారు ప్రవేశపెట్టిన స్మృతి రిచ్ కోసం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోబోతున్నాము. You can see that it is written world's first family health drink. So Yes. at the end of the discussion, we will come to know why it is called first family health drink, because it is whatever the ingredients are there in Smruti Rich granules, all the ingredients are having very good quality. Each and every ingredient has contains lots of benefits to which will give to the mental health of our child. So we will try to understand why it is called health drink. ఇక్కడ మనకి స్లైడ్ లో చూపించినట్టుగా మెంటల్ హెల్త్ అని ఉంది. అసలు మెంటల్ హెల్త్ అంటే ఏంటి? మానసిక ఆరోగ్యం. మానసిక ఆరోగ్యం అంటే ఏంటి? దాన్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి? ఏమేమి తీసుకుంటే మనం మన మన మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోగలుగుతామో మనం ఈ రోజు తెలుసుకుందాము. స్మృతి రిచ్ అనేది ఇది ఫ్యామిలీ డ్రింక్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా వాడవలసిన ఇది డ్రింక్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి. ఇది వాడటం వల్ల మన మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మనం ఎలా ఉత్తేజపరుచుకుంటాము, అసలు ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటో ఇవాళ క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోబోతున్నామండి. ఎస్ మ్యామ్. So let us first understand what are the various factors which affect the child's mental health condition. Because see, we all know that child growing physically as well as mentally. So if child growth is physically, if it is okay, then it is also okay. But if the mental health is not good, mental health is getting affected by various reasons, various conditions which are surrounding in our surrounding itself. So let us try to understand what will be the various factors. These factors can be, first factor is what? Family history of mental illness. If anybody is in the family, history is there. If the parent from any parent is having any mental disorder, so there are chances of that child will also get the, or he will also develop the mental health problem. This is due to both genetic as well as environmental factors. Second will be what? School environment. See, in elementary school, means in the primary school, when our child is maybe just around 3, 4, 5 years of age, when he or she starts going to school, and right from the in the elementary school itself, if they start facing some academic performances, or they are not on the track with the school routine, then they may develop some type of mental health, and which can be later on, means not immediately, we will not come to know immediately, but later on he doesn't want to go to school, or he cribs, he cry, I don't want to go to school, something like that. When it starts happening, then we should understand why it is happening. Third can be the exposure to trauma. Any type of trauma event, any type of accidental event, if it has happened in front of child, so there may be chances of development of mental health problem. Traumatic events can include what? Abuse. If in the school or in the bus or in any surrounding, if he sees any kind of abusement, if he is getting neglected, there are so many things happen when the child is feel neglected. It may be like if if in a family, if there are 2 or 3 children there, then there can be problem like there is a comparison, or there can be a one child is neglected. So this is how also, this may be the also reason where the mental health disorders can occur. Some violence if he has witnessed, some sexual abuse has been happened to him or her in the childhood itself, if some sexual abuse has been he has gone through, and losing a loved one, if any parent or any one of the losing loved one he has lost, then there can be problem of mental health condition. Brain chemistry is also very important. If any imbalance is there, mental health problems can be caused by imbalances in the brain chemicals, maybe due to hormonal changes or any type of brain chemicals. If imbalances is there, then which actually help regulate mood and behavior. So in the brain chemicals, if there are some imbalances, then there can be chances of mood and behavior changes. Life stressors are also there, like poverty, bullying. Bullying is very, very common in the school or in our society. If child is getting bullied by some other person, or divorce in the parent, if they are not happy, then they see divorce also.
then they also lead to the mental health problem in the children. Parenting style means what type of interaction the parent is having with their children can impact their mental health. For example, if parents are very strict or very critical, authoritarian, the child may develop some mental health problem. So these are the various reasons, various conditions, various factors where the child's mental health condition may get affected. ఇప్పుడు మనం ఒక బిడ్డ లేదంటే ఒక చిన్న పిల్లల్లో మానసిక ఆరోగ్యం వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఎలా మారుతుంది? ఏవేవి పరిస్థితులు వాటి ప్రభావం చూపిస్తాయో ఇప్పుడు మనం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోబోతున్నాము. మొదటగా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ మెంటల్ ఇల్‌నెస్ అండి. అంటే కుటుంబ హిస్టరీ అంటే ఇటు తల్లిదండ్రులు బోత్ తల్లి లేదా తండ్రి అంటే మెటర్నల్ కానీ, పెటర్నల్ సైడ్ కానీ ఎవరికైనా మానసిక ఇబ్బందులుంటే అవి జెనెటిక్‌గా అంటే జన్యుపరంగా లేదంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ద్వారా కానీ మానసిక మానసిక అనారోగ్యానికి ఇదొక కారణం అవుతుందండి. అంటే కుటుంబ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మంచిగా ఉంటే, ఫ్యామిలీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మంచిగా ఉంటే ఆ బిడ్డ యొక్క మానసిక ఎదుగుదల చాలా బావుంటుంది. ఒకవేళ కుటుంబ పరిస్థితి బాగోకపోయినా అది బిడ్డ మానసిక అనారోగ్యానికి ఒక కారణం అవుతుంది. రెండవదిగా చూసుకుంటే స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండి. స్కూల్‌లో చూసుకుంటే ఎలిమెంటరీ స్కూల్ స్టార్టింగ్ మనం చిన్న పిల్లల్ని ప్రీ-కేజీ, నర్సరీ నుంచి జాయిన్ చేస్తాం కదా! ఇక్కడ జాయిన్ చేసినప్పుడు పిల్లల్ని చిన్న వయసులోనే తెలిసి తెలియని వయసులోనే బలవంతంగా స్కూల్‌లో అడ్మిట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి అయిష్టంగా వెళ్తారు. నేను ఎళ్ళను అంటే ఏడుస్తారు. ఏడ్చినప్పుడు మనం వాళ్ళని పనిష్ చేయడం అంటే కొట్టడం గాని, తిట్టడం గాని లేదంటే కొంతమంది క్రూరంగా బిహేవ్ చేస్తారు. ఇటువంటివన్నీ కూడా వెంటనే ప్రభావితం చూపించకపోయినా మున్ముందు ఫ్యూచర్‌లో పిల్లలు ఎదుగుతూ ఉండంగా అది ఎంతో ప్రభావితం చూపిస్తుందండి. వాళ్ళ యొక్క మానసిక అనారోగ్యానికి ఇది ఒక కారణమండి. మూడోదిగా చూసుకుంటే ఎక్స్‌పోజర్ టు ట్రామా. ట్రామా అంటే యాక్సిడెంటల్‌గా అంటే అనుకోని రకంగా ఏమైనా జరిగితే అది బిడ్డ యొక్క మానసిక పరిస్థితి మీద కూడా అది దెబ్బతీస్తుంది. ఎలా అంటే ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చంటే మనము ఏదైనా యాక్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు లేదంటే వాళ్ళ కళ్ళ ముందు భయంకరమైన యాక్సిడెంట్స్ జరిగినా లేదంటే అబ్యూస్‌మెంట్ అంటే వాళ్ళని అకారణంగా తిట్టడం, లేదంటే కొట్టడం, లేదంటే వాళ్ళని సరిగ్గా పట్టించుకోకపోవడం లేదంటే వాళ్ళ కళ్ళ ముందు భార్యాభర్తలు లేదంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎవరైనా భయంకరంగా గొడవ పెట్టుకోవడం, గొడవాడడం ఇవన్నీ వాళ్ళ కళ్ళతో చూసినప్పుడు సెక్షువల్ అబ్యూస్‌మెంట్ అంటే శారీరకంగా వాళ్ళని అది ఆడవాళ్ళైనా, ఆడబిడ్డైనా, మగబిడ్డైనా హెరాస్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ అమ్మమ్మలు, తాతయ్యలు, నానమ్మలు, తాతయ్యలు లేదంటే అమ్మ, నాన్న వాళ్ళ నుంచి దూరమైనప్పుడు గానీ, ఇలా యాక్సిడెంటల్‌గా జరిగినప్పుడు కూడా వాళ్ళ మానసిక ఆరోగ్యం అనేది దెబ్బతీస్తుందండి. ఇది వెంటనే జరగకపోయినా మున్ముందు వాళ్ళు ఎదుగుతుండే కొలది వాళ్ళ మానసిక అనారోగ్యానికి ఇది ఒక కారణం అని చెప్తున్నాము. తర్వాత నాలుగోదిగా చూసుకుంటే బ్రెయిన్ కెమిస్ట్రీ అంటే మన మెదడులోని కొన్ని రకాల కెమికల్స్ అనేవి విడుదలవుతాయండి. ఈ కెమికల్స్ హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ వల్ల జరుగుతాయి. హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మన పౌష్టికాహార లోపం వల్ల జరుగుతుందండి. మనం సరైన ఆహారం బిడ్డకి ఆ టైంలో మనం అందించకపోతే, పౌష్టికాహారం మనం అందించకపోతే అది మానసికంగా అనారోగ్యానికి గురవుతారు. ఈ కెమికల్స్ అంటే హార్మోన్స్ సరిగ్గా సెక్రీట్ అవ్వకుండా బాడీని, వాళ్ళ మూడ్‌ని, వాళ్ళ బిహేవియర్‌ని కూడా రెగ్యులేట్ చేసే హార్మోన్స్ సరైన మోతాదుల్లో సెక్రీట్ చేయకపోవడం వల్ల వాళ్ళ బిహేవియర్ చాలా యారోగెంట్‌గా బిహేవ్ చేస్తారు. అంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు పొగరుగా, కొన్ని కొన్ని సార్లు చాలా కోపంగా, ఎందుకు ఏడుస్తారో తెలీదు. అకారణంగా ఏడవడం, లేదంటే అరవడం ఇలాంటి సింప్టమ్స్ అన్నీ మనం అటువంటి పిల్లల్లో చూస్తామండి. ఇది కూడా మానసిక అనారోగ్యానికి దారితీస్తుంది. ఐదవదిగా మనం చూసుకుంటే లైఫ్ స్ట్రెసెస్‌లో చూసుకుంటే పేదరికం విపరీతమైన పేదరికం వల్ల వాళ్ళలో ఒకలాంటి ఆలోచన ప్రభావితం అవుతుంది. నేనెందుకు బ్రతికాను? అందరికీ అన్నీ ఉన్నాయి. అందరి పేరెంట్స్ అందరిని మంచిగా చూసుకుంటున్నారు. అన్నీ అనుభవిస్తున్నారు. నాకేమీ లేదు అనే చిన్న చూపు వాళ్ళలో వస్తుందండి. బుల్లీయింగ్ అంటే టీజింగ్ అన్నమాట. ఏడిపించటం. ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఏడిపించటం. ఏంటి నువ్వు డైవర్స్ అవ్వడం వల్ల కుటుంబ ప్రభావం కూడా వాళ్ళ మీద పడుతుందండి. అలాగే ఇవన్నీ కూడా మానసిక అనారోగ్యానికి పిల్లల ఎదుగుదలలో కూడా లోపానికి కారణమవుతాయి. ఆరోదిగా చూసుకుంటే పేరెంటింగ్ స్టైల్‌లో తల్లిదండ్రులిద్దరూ
ఒకళ్ళిద్దరు బిడ్డలు ఉంటాయి కనుక పిల్లల్ని సమానంగా చూడరు. ఒకళ్ళని బాగా ఇష్టంగా చూసుకుంటారు. ఒకళ్ళని గారంగా పెంచుతారు. ఒకళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసరికి చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు. అలాగా తారతమ్యం చూపించకూడదు. అందరినీ సమానంగా చూడాలి. అలాగే కొంతమంది పేరెంట్స్ పిల్లలతో చనువుగా అయితే ఉండకుండా చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండి వాళ్ళతో యారగెంట్ గా కూడా బిహేవ్ చేస్తారు. ఏ చిన్న పని చేసినా ఎంకరేజ్ చేయకోకుండా వాళ్ళని డిస్కరేజ్ చేసి తిడతా ఉండడం, ఊరికే కొట్టడం, పని ఒత్తిడి వల్ల వాళ్ళు ఆ పని ఒత్తిడి అంటే పిల్లల పైన చూపించడం, ఇవన్నీ కూడా మానసిక అనారోగ్యానికి కారణం అండి. ఎస్ మ్యామ్. So these are the various factors which we've already seen: heredity factor, physical health, socio-cultural factors, intelligence, disorganized family environment, habit training in childhood, ethical and moral upbringing, etc. These are the various factors which will affect the mental health of any children. Okay. So these are the few common physical symptoms of stress among children we can observe. Uh, all mental disorders leads to finally to the stress. There can be various symptoms can be seen, means some of the various disorder leads to some symptoms and then finally to the depression. So various symptoms are what? Anxiety. The children is very into anxiety, like unnecessarily the children is taking botheration. There can be some food intolerance and insensitivity may be there. The children is not able to tolerate the food. There can be some vomiting or something other symptom can be seen. Then inability to concentrate in studies or in any, even in if he is playing, then also there will be inability to concentrate. Stubborn behavior, very very stubborn behavior, like ziddi, very the child become very stubborn. The child may also become aggressive, very much anger, easily irritable, means continuously there will be aggression, the behavior will be angry, something like symptoms also can be seen. Or there can be new or recurring fears. The children become for with any type of this thing, the child become very fear. And unexplained skin rash, this can be due to some allergy. Some skin rashes may also occur. Crying continuously, if a child is crying, because see, if the physical symptom is there, we can see, but if there is some mental disorder, children may continuously crying. So we need to understand why the child is crying. Frequent infection, there can be a lack of immunity, so frequent infection also may occur, which also a cause of or symptom of stress. Difficulty in falling asleep, a child is not able to sleep properly, not even in a night, because for children it is it is required to sleep around 8 to 9 hours, 10 hours per every day. So if the children is having difficulty in the sleeping, then also this can lead to the stress. Yes. ఇప్పుడు తరచుగా కామన్ గా చూసే ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ అంటే బాహ్యంగా మనకి కనబడే సిమ్టమ్స్ పిల్లల్లో ఒత్తిడి కారణంగా లేదా మానసిక అనారోగ్యానికి గురైన పిల్లలు ఎలా ఉంటారో మనం ఇప్పుడు చూద్దామండి. మొదటగా ఇందులో చూసేది యాంగ్జైటీ. యాంగ్జైటీ అంటే పిల్లల్లో పట్టరాని కోపం, ఒకలాంటి ఉద్రిక్తత వస్తుందండి. అంటే ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు ఎందుకు అరుస్తారో వాళ్ళకే తెలీదు. ఏదైనా ఇచ్చినా నాకు వద్దని చెప్పడం, సరిగా మనతో బిహేవ్ చేయరు, మనసిప్పి మనతో మాట్లాడకపోవడం, ఇదొక కారణం. రెండవదిగా చూసుకుంటే ఫుడ్ ఇంటాలరెన్స్ అండ్ సెన్సిటివిటీ, అంటే ఆహారాన్ని వాళ్ళు సరిగ్గా తీసుకోలేరు. మనం ఎంత మంచిగా ఉండి పెట్టినా సరే నాకొద్దు, ఇదొద్దు, నాకు ఆకలిగా లేదు అని కారణం చెప్తూ ఉంటారు. తర్వాత సెన్సిటివ్ గా ఉంటారు, చాలా మృదుగా ఉంటారు. అంటే చిన్నదానికి కోపగించుకోవడం. రెండోదండి. మూడోదిగా చూసుకుంటే ఇనెబిలిటీ టు కాన్సంట్రేట్, అంటే దేని మీద ధ్యాస పెట్టలేరు, మనసు పెట్టలేరు. ఇటు చదువు పైన కానీ, స్పోర్ట్స్ ఆటల్లో కానీ, లేదంటే ఏదైనా ఫంక్షన్స్ లో కానీ లోన్లీగా ఉండడానికి ఇష్టపడతారే తప్ప అందరితో కలిసి మాట్లాడడం, అందరితో కలిసి చేయడం, పనుల మీద ధ్యాస ఉండకపోవడం, చదువు మీద, ఆట మీద, వేటి మీద కూడా ఆసక్తి చూపించకపోవడం, ఇది కూడా మానసిక అనారోగ్యానికి ఇదొక కారణం. తర్వాత స్టబర్న్ బిహేవియర్, అంటే చాలా మొండిగా ఉంటారండి. మనం ఎంత చెప్పినా, ఎంత కొట్టినా, ఎంత తిట్టినా వాళ్ళ ప్రవర్తనలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. మొండితనం ఇదొక కారణం. ఇది కూడా మానసిక అనారోగ్యతను మనం గుర్తించాలి. తర్వాత అగ్రెసివ్ బిహేవియర్, యాంగర్, ఈజిలీ ఇరిటబుల్. అగ్రెసివ్ బిహేవియర్ అంటే చాలా ఆరోగెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తారు. అంటే
ఎందుకు కోపగిస్తున్నారో తెలీదు, ఎందుకు అరుస్తారో తెలీదు. అకారణంగానే వాళ్ళు విపరీతమైన పట్రాని కోపం చూపిస్తారు, పళ్ళు బిగిస్తారు, పళ్ళు నూరుతారు. తర్వాత ఊరికూరికే చికాకు పడతారు. ఏదైనా చిన్న మాట చెప్పినా సరే చాలా చికాకు ఎందుకంత చిరాకు వస్తుంది అంటే కూడా సమాధానం చెప్పరు వాళ్ళు. మానసిక అనారోగ్యత అని మనం చెప్పగలుగుతున్నాము. తర్వాత అంటే కొత్త కొత్త భయాలు, అనుకోని భయాలు వాళ్ళలో ఉంటాయండి. ఎందుకు భయపడతారో తెలీదు. బాగా చదివినా సరే ఎగ్జామ్ రాయలేకపోవడం, భయంతో రాయలేరు. వాళ్ళకొచ్చినా సరే వాళ్ళ మీద నమ్మకం లేక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయి ఒకలాంటి ఫోబియా అని చెప్పొచ్చు. భయాలు వాళ్ళలో ఉంటాయి. ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులొస్తే వాళ్ళతో మాట్లాడలేకపోవడం, కలవలేకపోవడం, కుటుంబం సభ్యులొచ్చినా సరే అంటే బంధువులొచ్చినా సరే వాళ్ళతో సరిగ్గా కలవలేకపోవడం. ఇలాంటి భయాలన్నీ, అపోహలన్నీ వాళ్ళ చిన్ని మనసులో ఉండిపోతాయండి. ఇది కూడా మానసిక అనారోగ్యతని మనం గుర్తించాలి. తర్వాత అన్‌ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ స్కిన్ ర్యాషెస్, అనుకోకుండానే ఎలాంటి కారణం లేకుండా చర్మం పైన ర్యాషెస్, దద్దుర్లొస్తూ ఉంటాయి. ఇది కూడా మానసిక అనారోగ్యత వల్లే వస్తూ ఉంటాయండి. అది మనం గమనించాలి. కొంతమంది పిల్లలైతే అకారణంగా ఏడుస్తూ ఉంటారు. క్రయింగ్ ఆర్ విన్నింగ్. అంటే ఏడుస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది మూలుగుతూ ఉంటారు. "ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నాన్న? ఏమైందమ్మా?" అంటే చెప్పరు. చెప్పకుండానే ఏడుస్తూ, మూలుగుతూ ఉంటారు. ఏదో తెలియని బాధ వాళ్ళలో కలిచివేస్తూ ఉంటుంది. మానసికంగా వాళ్ళు నలిగిపోతూ ఉంటారు. మనసిప్పి మాట్లాడకెళ్ళలేరు. ఇది కూడా వాళ్ళ మానసిక అనారోగ్యత అని మనం చెప్పుకుంటాము. తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ఫెక్షన్, అంటే తరచుగా ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. జలుబు, కోల్డ్ కానీ, దగ్గు కానీ, ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్, జ్వరాలు కానీ, ఎప్పుడు చూసినా అనారోగ్యంతోనే బాధపడుతూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా మానసిక అనారోగ్యత వల్లనే ఇవన్నీ పిల్లల్లో జరుగుతూ ఉంటాయండి. తర్వాత డిఫికల్టీ ఇన్ ఫాలింగ్ ఎస్లీప్, అంటే నిద్రపోవడం. చిన్న పిల్లలు చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గర 10 అవర్స్, 10 గంటలు పడుకోవాలి. కొంచెం ఎదిగిన పిల్లలు అంటే 11, 12 ఇయర్స్ లేదంటే 15 ఇయర్స్ పిల్లలైతే 8-9 అవర్స్, అంటే 8-9 గంటలు పడుకోవాలి. కానీ వాళ్ళు పడుకోకుండా మధ్యరాత్రిలో లెగిసిపోయి ఏదో అకారణంతో, భయంతో లెగిసిపోయి ఉలిక్కిపడి పడుకోకుండా ఉండడం. ఇవన్నీ గూడా మానసిక అనారోగ్యతకి సింప్టమ్స్ అని మనం చెప్పాలి. ఇవి గుర్తించినట్లయితే మన బిడ్డ మానసిక స్థితి మంచిగా లేదని మనం తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు మనం స్మృతి రిచ్ ఇట్లాంటివన్నీ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మనం కాపాడుకోగలుగుతాం. యెస్ మ్యామ్. So, యెస్ మ్యామ్. so children with anxiety, like all these symptoms again, restless, they can be, they may complain, stomach ache, there may be some changes in the eating and sleeping habits. They may appear more clingy than normal. They normally express their negative thoughts or worries. They get upset or angry more quickly. They have doubts, unexplained crying, struggle to concentrate. All these symptoms can be seen if the children is anxiety. Okay. So, and when anxiety is there, the children may go under stress or some other mental disorders. Okay. So, we'll move to the next slide. So now what happens? Child neuro health support. We need to give them child every children they need a health support, because if the stress is there, they will be affected by internal or endogenous or external exogenous factors that we have already seen. So health problem may be caused by any anxiety or stress. So there can be various problems children can see. First problem will be what? Depression or anxiety. Second will be any type of pain may occur. It may be headache, or it can be muscular pain, or some other pain type of pain can be child can suffer. There can be a sleep problems. So sleep problem will be later. If it is not addressed in a proper time, then the child may become in the later stage, there will be insomnia. Autoimmune diseases may occur. There can be development of digestive problems. There can be some skin conditions such as eczema or skin rashes can occur. Later, if it is not addressed good in a proper way, then can be the development of heart diseases. There can be problem of obesity, weight problems, and finally reproductive issues, as well as thinking and memory problem. So these are the various problem may occur if any neuro problem or any brain related or mental illness is not addressed in a proper time, then there can be development of various types of problems. Yes, ma'am. Yeah, ma'am.
ఇందాక మనం చూసిన స్లైడ్‌లో మనం మానసిక అనారోగ్యతని ఎలా గుర్తించాలి అనేది మనం చూసుకున్నాము. మొదటిగా యాంగ్జైటీ అని చెప్పుకున్నాం కదా! ఈ యాంగ్జైటీ వచ్చినప్పుడు పిల్లల్లో పట్టరాని కోపం, అకారణంగా ఏడవడం, తర్వాత వాళ్ళకి ఇష్టమైనవి వాళ్ళకి పెట్టినా సరే తినకపోవడం, ఆకలి వేసినా సరే నాకు ఆకలి వేయట్లేదు, నేను ఇవాళ తినను అని చెప్పడం, సమాధానం సరిగ్గా చెప్పకపోవడం, మొండితనం ఇవన్నీ కూడా మానసిక అనారోగ్యానికి కారణాలండి. మానసిక అనారోగ్యానికి అసలు ఎందుకు కారణం అవుతుంది అంటే వాళ్ళ నర్వస్ సిస్టమ్, టోటల్ నర్వస్ సిస్టమే వీక్‌గా ఉండడం. అంటే నరాల బలహీనత అని ఒక రకమైన నరాల బలహీనత అని చెప్పుకోవచ్చు. అసలు పిల్లల్లో హ్మ్, నరాల బలహీనత ఏం చేయాలి? ఎలాగా మనం గుర్తించాలి? ఏం చేసి దాని నుంచి బయటపడాలనేది మనం తెలుసుకోబోతున్నాము. అసలు ఏవేవి కారణమవుతున్నాయి? వాటి సింప్టమ్స్ ఏంటో కూడా మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నామండి. స్ట్రెస్ ఒకటి కారణం ఏంటంటే స్ట్రెస్, విపరీతమైన ఒత్తిడి. అది బయట కుటుంబంలో ఒత్తిడి రావచ్చు. లేదంటే స్కూల్లో ఒత్తిడి రావచ్చు. లేదంటే వాళ్ళ స్నేహితుల మధ్యన, కుటుంబంలో మధ్యన లేదా ఒకళ్ళనొకళ్ళు కంపేర్ చేసుకోవడం వల్లైనా ఒత్తిడి రావచ్చండి. ఒత్తిడి అనేది ఇంటర్నల్‌గా అంటే మానసికంగా లోపలన్నా చూపిస్తారు కొంతమంది. కొంతమందికి బయటికి ఎగ్జిబిట్ చేస్తారు. కోపం రూపంలోని, ఏడుపు రూపంలోని, మూలుగుతూ వాళ్ళ బిహేవియర్ ద్వారా ఎగ్జిబిట్ చేస్తారండి. బయటపరుస్తారు. ఇయన్నీ కూడా వాళ్ళ యొక్క మానసిక ఆరోగ్యం ఎలా ఉందో మనము క్షుణ్ణంగా వాళ్ళ బిహేవియర్‌ని బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు. వాళ్ళ నర్వస్ సిస్టమ్ అసలెలా పనిచేస్తుంది అనేది కూడా మనకు తెలిసిపోతుందండి. అసలు మానసిక అనారోగ్యానికి గురైన బిడ్డ ఫస్ట్ ఏ సింప్టమ్ మనం చూడొచ్చంటే డిప్రెషన్ అండ్ యాంక్సైటీ. డిప్రెస్డ్ మూడ్‌లో ఉంటాడు. ఎప్పుడు చూసినా ఏదో కోల్పోయినట్టు ఎంతో బాధకరంగా తన జీవితంలో తనకి కావాల్సింది దొరకలేదు, కోల్పోయాను నేను అని బాధపడుతూ అదే కోపాన్ని అందరి మీద వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటారండి. అదొకటి. రెండోదేమో పెయిన్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఏదైనా నొప్పి. అది శారీరకంగా అయినా నొప్పి, లేదంటే మానసికంగా మనసులో అయినా వాళ్ళు నొప్పిగా చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు. పైకి మాత్రం చెప్పరు. అంతా బానే ఉంది అని చెప్తారు. ఎలాంటి సంతోష సమయంలో కూడా అంటే ఫంక్షన్స్ టైమ్‌లో కూడా వాళ్ళు హ్యాపీగా అయితే ఉండలేరు. ఏదో కోల్పోయినట్టే బాధను అనుభవిస్తూ ఉంటారండి. తర్వాత అంటే మూడీగా ఉంటారు. తర్వాత స్లీప్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే సరిగ్గా నిద్రపోకపోవడం. అసలెందుకు నిద్రపోవట్లేదు ఏంటి అంటే, "ఏమో నాకు నిద్ర పట్టట్లేదమ్మా, ఏవో ఆలోచనలొస్తున్నాయి." లేదంటే ఏదన్నా మంచి కలలు రాకపోవడం, లేదంటే ఏదో భయం వాళ్ళలో ఉండి నిద్ర సరిగ్గా పోదండి. ఇలా నిద్రపో ఇవి ఇవి ఇవన్నీ గమనించిన తర్వాత కూడా మనం వాళ్ళ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని సరిగ్గా పట్టించుకోకపోతే గనక, అది తరచూ మున్ముందు వాళ్ళు ఎదుగుతూ ఉండే కొద్దీ ఇన్సోమ్నియాకి గురవుతారు. అంటే నిద్రలేమి అనే సమస్య వారికొస్తుంది. నాలుగవదిగా చూసుకుంటే ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్. ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్‌ని కూడా మనం రెక్టిఫై చేసుకోకపోతే, మనం సరిదిద్దుకోకపోతే నెక్స్ట్ వచ్చే వ్యాధి ఏంటి అంటే పిల్లల్లోని ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్. అంటే బాడీ సెల్ఫ్‌గా మన శరీరమే మనకి సహకరించదు. మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మొత్తం తగ్గిపోతుంది. ఇమ్యూనిటీ ఆరోగ్య ఆహ్, రోగనిరోధక శక్తి తగ్గిపోయి, మన ఆర్గాన్సే మనకి ఇమ్యూనిటీని తగ్గిపోయి రకరకాల కొత్త డిసీజెస్ మనలో తలెత్తుతూ ఉంటాయండి. ఇది కూడా మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఐదోదిగా వచ్చేది డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే ఏం చిన్నది తిన్నా సరే వామిటింగ్స్ అవ్వడం, అరుగుదలకు లోపం, ఏది తిన్నా ఫుడ్ పాయిజన్ అవ్వడం లేదా ఫుడ్ సరిగ్గా డైజెస్ట్ అవ్వదు. వామిటింగ్స్ అవ్వడం, చికాకు పెడుతూ ఉంటారు. కొంచెం తినాలన్నా సరే ఎంతో బతిమలాడగా తింటారు. తిన్నది వెంటనే వామిట్ చేసేస్తారు. ఇవన్నీ కూడా డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్. తిన్న వెంటనే కూడా మోషన్‌కి పాస్ అవుతూ ఉంటారు కొంతమంది పిల్లలైతే. ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ కూడా మానసిక అనారోగ్యతనండి గుర్తించవచ్చు మనం. ఆరోదిగా చూసుకుంటే స్కిన్ కండిషన్స్. స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఒస్తాయండి. అవి ఎలా అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జిమా అంటే తామర, గజ్జి, దురద, మంట, చిట్పట్లాడడం, చర్మం అంతా అదొకలాగా గోక్కుంటూ ఉంటారండి పిల్లలు. ఇది గూడా మానసిక అనారోగ్యతకి గురి కావడం వల్లే అలా అవుతూ ఉంటుంది. అది గూడా మనం పట్టించుకోకుండా దాన్ని సరైన కేర్ తీసుకోకపోతే గనక ఏడోదిగా చూసుకుంటే హార్ట్ డిసీజ్. గుండె ప్రాబ్లమ్స్ ఒస్తాయండి. చిన్న వయసులోనే చిన్న పిల్లలకి గుండె సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయండి. ఇది కూడా మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఎనిమిదవదిగా వెయిట్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే చిన్న వయసులోనే ఒబెసిటీ. ఓవర్ వెయిట్ పెరుగుతూ ఉంటారు. కొంతమంది పిల్లలు ఎంత తిన్నా సరే శారీరక ఎదుగుదల ఉండదు. చాలా సన్నగా ఉంటారు. అసలు వాళ్ళలో ఎలాంటి యాక్టివిటీ ఉండదు. చాలా నిర్వీర్యంగా ఉంటారు.
తొమ్మిదవదిగా చూసుకుంటే ఈ పైవన్నీ మనం నిర్లక్ష్యం చేసి వాళ్ళని సరిగ్గా కేర్ తీసుకోకపోతే ముందు ఫ్యూచర్‌లో వాళ్ళ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ మీద దెబ్బతిని రిప్రొడక్టివ్ ఇష్యూస్ అంటే గర్భం దాల్చే సమయంలో గానీ, రిప్రొడక్టివ్ స్టేజ్ ప్యూబర్టీ స్టేజ్‌లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మనము ఎదురు చూస్తాం. అది మేబీ ఓవర్ బ్లీడింగ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే పీరియడ్స్ రెగ్యులర్‌గా రాకపోవడం ఇవన్నీ గూడా తలెత్తుతాయి. తర్వాతగా లాస్ట్‌గా చూసుకుంటే థింకింగ్ అండ్ మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్. రాను రాను ఇవి అనాలోచితంగా ఎక్కువగా ఉంటారు. వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆలోచన శక్తిని కోల్పోతారు. అలాగే మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే అప్పుడే చదివింది కూడా గుర్తు ఉండదండి వాళ్ళకి. మర్చిపోతూ ఉంటారు. మతిమరుపు అనేది చిన్న వయసులోనే వచ్చేస్తుంది. మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇవండి. ఈ పైన చెప్పిన విధంగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్‌నన్నిటిని మనం పిల్లల్లో గుర్తిస్తే వెంటనే వారిని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. యెస్ మ్యామ్. So there may be like brain development and memory loss in children. So normally, what happens if any kind of stress or any kind of anxiety is there, then there can be some issues may occur. Like they children may affected with the help like intellectual capacity get affected, memory get affected, imagination power get affected, and mental strength which is important. So in every individual it is different. So if any mental issue is there, then all these capacity, memory, and everything get affected. Similarly, development and intellectual disabilities may start, like ADHD. It is called attention deficit hyperactivity disease. A child become very much hyperactive. There can be autism. There can be Down syndrome. These are the various disorders start in children. Without a strong working memory, the child may struggle to pay attention because see what happens once the memory loss starts, then there can be various different types of situation may arise. So in case of strong working memory is not there, then the child may struggle to pay attention also. They may have difficulty in the organizing their name, planning their activities in school, and taking steps to reach a goal. So memory is very important right from the childhood. Children suffer from memory loss is an very inefficient supply of necessary nutrients in the to the brain. So continuous supply of nutrient is also required. So children suffer if the nutrient supply is not good, it is insufficient, then children may suffer from the memory loss. Lack of concentration and weakened memory span is widely seen in students nowadays. Mostly what is happening, lack of concentration and weakened memory. These are the two things. Memory span means what? If the thing is studied today, he or she may forget the same thing when he is writing the exam. So this is called a memory span is widely seen in the students nowadays when he is writing the exam, or if some question is asked, he is not able to answer because the memory is very less. So however, all these problems of future smart generation will be resolved very soon with our Dhanvantri product. That is what Smruti Rich Granule. So for memory loss, there can be like brain development and memory loss. If in the children is there, then it has to be addressed then and there. And with the help of our Dhanvantri proud product, Smruti Rich Granules, this can be completely resolved. Yes, ma'am. బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మెమరీ లాస్ ఇన్ చిల్డ్రన్. ఇప్పుడు మనం ఈ స్లైడ్ గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం. అసలు మెదడు ఎలా డెవలప్ అవుతుంది, దాన్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి, ఎలాగ దాన్ని వృద్ధి చేయాలి, మెదడులో ఉండే కణాలన్నిటిని మనం ఎలా ఉత్తేజపరచాలో తెలుసుకుందాం. అలాగే మెమరీ లాస్ ఇన్ చిల్డ్రన్, పిల్లల్లోని చిన్న వయసు నుంచే అసలు ఎందుకు మతిమరుపు వస్తుంది, ఏ ఏ కారణాల వల్ల మతిమరుపు వస్తుందో ఇప్పుడు చూసుకుందామండి. బ్రెయిన్ అనేది హ్యూమన్ బ్రెయిన్, ప్రతి మనిషి యొక్క బ్రెయిన్ చిన్న పిండంగా ఉన్నప్పుడే, తల్లి గర్భంలో పిండంగా ఉన్నప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఎదుగుదల అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అది స్లోగా ఎదుగుతూ 10 సంవత్సరాల వయసుకొచ్చేసరికి చాలా చురుకుగా, చాలా గ్రాస్పింగ్ పవర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అసలు 10 ఇయర్స్, బిలో 10 ఇయర్స్ పిల్లల్లో. అందుకని చిన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్పినా వెంటనే పట్టుకొని మనం అన్న వెంటనే వాళ్ళు కూడా మాట చెప్తూ ఉంటారు. ఆ ఏజ్ లో వాళ్ళు చాలా గ్రాస్పింగ్ పవర్, చాలా చురుకుతనం, మెదడు కూడా చాలా చురుకుగా ఫాస్ట్ గా ఎదుగుతూ ఉంటుందండి. ఈ 10 సంవత్సరాలు లోపు పిల్లల్ని, అంటే 10 సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు పిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి. విపరీతంగా కొట్టడం, తిట్టడం, లేదంటే వాళ్ళని భయపెట్టడం ఇలాంటివి చేయకూడదు. చేయడం వల్ల చిన్నతనంలోనే వాళ్ళ చిన్న మనసుల్లో ముద్రించబడిపోతుంది. ఏంటి ఇది చేస్తే బాబోయ్ నాన్న కొడతాడు, అమ్మ తిడతది, ఇది చేయకూడదు
అలాంటి భయాలు వాళ్ళ మనసులో ఉండిపోయి పిల్లలు ఎదిగే కొలది కూడా ఒకలాంటి బిహేవియర్, మొండితనం వాళ్ళలో బయలుదేరుతుంది. అలాంటి ఫోబియాస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ మనసులో ఉండడం వల్ల మెమరీ లాస్ మీద అది దెబ్బతీస్తుంది. అంటే బ్రెయిన్ ఎదుగుదల మీద దెబ్బతీస్తుందండి. రెండోదిగా చూసుకుంటే ఇంటెలెక్చువల్ కెపాసిటీ, తర్వాత మెమరీ, ఇమాజినేషన్ పవర్స్. ఇంటెలెక్చువల్ కెపాసిటీ అంటే వాళ్ళలో వాళ్ళ వాళ్ళ విల్ పవర్ వాళ్ళే చేసుకోలేరనమాట. అంటే వాళ్ళు చేయగలిగినా సరే నేనేమి చేయలేను, నా వల్ల కాదు, నాకు రాదు, నాకు గుర్తులేదు అనేసి కారణాలు చెప్తూ ఉంటారు. ఇమాజినేషన్ పవర్స్ అంటే ఏదన్నా వాళ్ళు ఊహించుకోలేరు. వాళ్ళంటూ ఒక సరైన గోల్ సెట్ చేసుకోలేరు. వాళ్ళు అంటే ప్రతిదానికి భయంగా బ్రతుకుతూ ఉంటారనమాట. ఎవరితో ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవ్వలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళ మానసికంగా అనారోగ్యంగా ఉన్నారు గనుక వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసి, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్‌తో కంపేర్ చేసుకొని వాళ్ళతో కలవలేకుండా, వాళ్ళతో సెపరేట్‌గా ఉండడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయండి. మూడోదిగా చూసుకుంటే డెవలప్‌మెంటల్ అండ్ ఇంటెలెక్చువల్ డిసబిలిటీస్‌లో చూసుకుంటే ఏడీహెచ్‌డీ ప్రాబ్లమ్ అండి. ఇక్కడ అటెన్షన్ హైపర్ యాక్టివ్ హెల్త్ డిసీజ్ అని చెప్పారు మేడం. ఈ ఏడీహెచ్‌డీ ప్రాబ్లమ్‌లో ఏమవుతుందంటే హైపర్ యాక్టివ్‌గా ఉంటారు పిల్లలు. వాళ్ళలో ఒకలాంటి సొంగ కారుస్తూ మాట సరిగ్గా వాళ్ళు స్పష్టంగా చెప్పలేరు. ఎవరన్నా వచ్చి చూసినా సరే వాళ్ళని దగ్గర రానివ్వకోకుండా దూరంగా పారిపోవడం, దూరంగా జరిగిపోవడం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్‌ని చూస్తాము. ఆటిజం పిల్లల్లో కూడా వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో సరిగ్గా వ్యక్తపరచలేరు. వాళ్ళు మాట కూడా సరిగ్గా చెప్పలేరు. వాళ్ళకి కావాల్సిందేంటో కూడా వాళ్ళు అడగలేరు. ఇలాంటివన్నీ స్పష్టంగా మాట్లాడలేరు, స్పష్టంగా రాయలేరు. కొంతమంది పిల్లలు స్పష్టంగా నడవలేరు. ఇవన్నీ కూడా ఆటిజం డిసీజ్‌లోకొస్తుంది. తర్వాత డౌన్ సిండ్రోమ్ అనేది కూడా ఇది మానసిక వ్యాధి కారణమండి. డౌన్ సిండ్రోమ్‌లో కూడా పిల్లలు చాలా అనారోగ్యంగా ఉండి చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు. రెట్ సిండ్రోమ్, డౌన్ సిండ్రోమ్ ఇవన్నీ కూడా మానసిక అనారోగ్యత గురైన పిల్లల్లోనే కనపడుతుంది. వీటిలోని ఎదుగుదల శారీరకంగా, ఇటు మానసికంగా రెండిట్లో కూడా ఎదుగుదల లోపం అనేది ఉంటుంది. డెవలప్‌మెంటల్ లాంగ్వేజ్ డిజార్డర్ అంటే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ అంటే వాళ్ళు బై బర్త్ మదర్ టంగ్ కూడా వాళ్ళు సరిగ్గా మాట్లాడలేరు. అంటే సరిగ్గా మాటలు అంటే వయసు పెరిగే కొలది కూడా వాళ్ళకి మాటలనేవి రావండి. తర్వాత చూసుకుంటే మెమరీ ఎందుకు లాస్ అవుతుంది అంటే ఆహ్, ఎక్కువ సేపు మెమరీని గుర్తుపెట్టుకోలేరు. ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోకపోవడం, ప్రతి చిన్నది గూడా మర్చిపోవడం, అప్పుడే చెప్పింది గూడా మర్చిపోవడం, ఇలాంటివన్నీ గూడా పిల్లలు సఫర్ అవుతూ, స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటారు. ప్రతి పిల్లలు కూడాను అటు స్కూల్‌లో గానీ, కుటుంబంలో కానీ లేదా బయటైనాను వాళ్ళ అటెన్షన్ పే చేయలేరు. అంటే కాన్సంట్రేట్ చేయలేరు, ధ్యాస పెట్టలేరు. ఎదుటి వ్యక్తి ఏం చెప్తున్నారు, మన చుట్టూ ఏం జరుగుతుంది అని కూడా గమనించుకోలేని పరిస్థితి ఈ మానసిక ఎదుగుదల లోపం వల్ల జరుగుతుందండి. తర్వాత కొంతమంది పిల్లలు టైంకి లెగలేరు, టైంకి భోజనం చేయలేరు, ఇన్ టైమ్ వాళ్ళ హోమ్ వర్క్స్ కంప్లీట్ చేసుకోలేరు. ప్రతి ఒక్కళ్ళతో ఏదో ఒకటి తిట్లు అంటే వాళ్ళు చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ వల్ల ఎవరో ఒకళ్ళు తిట్టడం వల్ల వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళ ఆత్మాన్యూనతకి గురవుతారండి. వాళ్ళ ప్లానింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే రేపేం చేయాలి? ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? అనే ప్లానింగ్ యాక్టివిటీస్‌లో కూడా సరైన ఆలోచన వాళ్ళు తీసుకోలేరనమాట. వాళ్ళు నేనొక ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి. దానికి నేనిలా కష్టపడాలి. ఇలా చేస్తే నేనిలా చేయగలుగుతాను అని కూడా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకోలేరు. ఇవన్నీ గూడా మానసిక అనారోగ్యతకి కారణమండి. తర్వాత పిల్లలు విపరీతంగా మెమరీ లాస్ ఎందుకు కోల్పోతున్నారు? లేదా మతిమరుపు ఎందుకొస్తుంది అంటే ఇన్‌సఫిషియెంట్ సప్లై ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ అంటే పౌష్టికాహార లోపం. చిన్నతనం నుంచి తల్లి పాల దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే తల్లి పాలు సరిగ్గా ఇవ్వకపోవడం, లేదంటే తల్లి పాలు లేకపోవడం, పోనీ డబ్బా పాలు పట్టించినప్పుడైనా పాలు కడుపు నిండా ఇవ్వకపోవడం, సరైన టైంకి ఆరోగ్యమైన ఆహారం, పౌష్టిక ఆహారం వాళ్ళకి ఇన్ టైమ్ పెట్టకపోవడం వల్ల కూడా మానసిక అనారోగ్యత అనేది ఉంటుందండి. దీనివల్ల కూడా వాళ్ళకి మతిమరుపు అనేది వస్తుంది. ఈ మతిమరుపు వల్ల కాన్సంట్రేషన్, ధ్యానం దేని మీద కూడా ధ్యాస పెట్టలేరు. తర్వాత ఒక్క వారం కూడా వాళ్ళ మెమరీ స్పాన్ అనేది ఉండదు. వారం లోపే వాళ్ళు మర్చిపోతూ ఉంటారు చెప్పినయి. అలాంటి వాళ్ళకి రిపీటెడ్‌గా చెప్తూ ఉండాలండి. ఇలాంటి ప్రస్తుత రోజుల్లో అయితే పిల్లలు ఇవన్నీ పైన చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా మనం పిల్లల్లో గమనిస్తున్నాము. అటు స్కూల్ ఏజ్ పిల్లలు గాని, కాలేజ్‌కెళ్ళే పిల్లల్ని గాని ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాము. ఇవన్నీ అసలెందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే మానసిక ఒత్తిడి ఒక కారణమైతే, పౌష్టికాహార లోపం ఇంకొక కారణం. ఇవన్నీ కూడా మానసిక అనారోగ్యానికి కారణాలండి. ఇవన్నీ చూసి మన ధన్వంతరి వాళ్ళు స్మృతి రిచ్ గ్రాన్యూల్స్ అనే మంచి ప్రొడక్ట్‌ని మన ముందు పెట్టారు. ఎన్నో అద్భుతమైన ఔషధీ గుణాలతో ఈ స్మృతి రిచ్ గ్రాన్యూల్స్ తయారు చేయబడింది. దీని గురించి మనం తెలిసిపోతున్నాం. యెస్ మ్యామ్. So, it is important to diagnose an intervention for children with mental health issues. So, we have seen the different symptoms, what may be the factors. So, it is very important if any child is suffering from any type of
even the small symptom is also seen, then we need to pay the attention. And early diagnosis and intervention for the children with mental health issue should be immediately addressed. So early diagnosis is very important, and which will have a profound impact on the child's development, education, and the relationship. See, if the mental health is good, then the children will have a proper development. He will have proper education, and the relationship with the family, relationship with the spouse, later on relationship with the friend. So this will go, his or his her life will be smooth. So in Ayurvedic medicines, there are lots of Ayurvedic jadi booty or Ayurvedic medicinal plants. They proved to have capabilities to improve mental abilities, and which are actually able to or develop a cure for mental diseases. Ayurveda provides the best choice for a mental and psychological disorder through various formulation and panchakarma therapy. So various formulation, we have a very good formulation, that is what Smruti rich granule, which will be very, very beneficial right from the, because see, the child development or the brain development, it starts from the embryonic life till the age of 10 to 12 years. So if that up to 10 to 12 years, if any type of disorder is seen, then immediately the diagnosis and the intervention should be done. And this formulation, our Smruti rich granules, should be given to every child. And because it will develop, we will see the benefits in the later slides. So, madam, please continue with this. యెస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు మనం పైన చెప్పుకున్న విధంగా మనం ఇలాంటి లక్షణాలు ఎవరైనా పిల్లల్లో మనం చూసుకుంటే వెంటనే వాళ్ళని మనం తీసుకొని చాలా జాగ్రత్తగా పెంచాలండి. ఎలా పెడితే వాళ్ళని ఎలా పెడితే వాళ్ళని అలా చూడకూడదు. అసలు బ్రెయిన్ డెవలప్‌మెంట్ అనేది ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్‌లో అంటే తల్లి గర్భంలో పిండంగా ఉన్నప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుందండి. ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది అంటే 12 సంవత్సరాలు, నియర్లీ 12 ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు కూడా బ్రెయిన్ డెవలప్‌మెంట్ అనేది స్టేజ్ వైస్ ఉంటుంది. ఈ బ్రెయిన్ డెవలప్‌మెంటల్ స్టేజ్‌లోని బిడ్డని లేదంటే పిల్లల్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట్టయితే పైన చెప్పుకున్న మానసిక అనారోగ్యతకి గురి కాకుండా మనం చూసుకోవచ్చు. వాళ్ళు పైన చెప్పుకున్న విధంగా ఏమైనా మనం సింప్టమ్స్ వాళ్ళలో చూస్తే వెంటనే వాళ్ళని అక్కున చేర్చుకొని అసలు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. అందరి ముందు కాకుండా వారిని పక్కకు తీసుకెళ్ళి అసలు ఏం జరుగుతుంది? ఏంటి? ఎందుకిలా అవుతున్నావు? ఏమి ఇబ్బందులున్నాయి? అని మనం వాళ్ళని చక్కగా ప్రేమతో, ఆప్యాయతతో వారి పైన చూపించి అసలు వాళ్ళ మనసులో ఏముందో మనతో పంచుకునేలాగా అమ్మతోని, నాన్నతోని, అక్క, చెల్లి, తమ్ముడు అనే రిలేషన్స్ లేదంటే ఫ్రెండ్స్ అని ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి రిలేషన్‌షిప్ యొక్క విలువలు, మనిషి యొక్క విలువలు, మనం ఎలా ఉండాలి సమాజంలో అనేది ఇవన్నీ మెల్లమెల్లగా చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళు వింటారండి. మెల్లగా చెప్పాలి అంతే తప్ప కసిరేసి, కోప్పడి లేదంటే కొట్టి, తిట్టి ఇలాంటివన్నీ చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఇంకా మొండిగా అయిపోతారు. సో, 12 సంవత్సరాల లోపు పిల్లల్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా, అపురూపంగా పెంచాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ మన ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్‌లో మంచి ఔషధ గుణాలున్నాయి. అటు వేరుల రూపంలో లేదంటే ఫ్రూట్స్ ఆమ్లా రూపంలో కానీ, లేదంటే లీవ్స్ ఆకుల రూపంలో కానీ, మన మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి చాలా మంచి ఔషధ గుణాలున్నాయండి. ఈ ఆయుర్వేదంలోనే మనం చూసుకుంటే మన మనసు అలాగే మానసికంగా ఎలా ఎదుగుదల ఉండాలి? ఎలా చేస్తే ఏమేమి తీసుకుంటే మన ఎదుగుదల బావుంటుంది? పంచకర్మ థెరపీస్ ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యే మన స్మృతి రిచ్ గ్రాన్యూల్స్‌ని మనం తయారు చేసాము. ఇవి ఇలాంటి పైన పేర్కొన్న లక్షణాలున్న పిల్లలకి గనక ఇస్తే చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. ఇందులో అసలు ఏమేమి ఉన్నాయో మనం తెలుసుకోవచ్చు. యెస్ మ్యామ్. So let us see Smruti rich granules now. In Ayurveda, it has been like so many Ayurvedic jadi booty and Ayurvedic medicinal plants. It has been proven that they are going to help in the mental disorders. They are able to treat the mental disorders because it contains lot of very, very effective elements in them. So the contents of Smruti rich granules we will discuss. So it has got Gopyush, Nagarmotha, Shankpushpi, Nir Brahmi, Vacha, Kantakari, Jatamansi, Jyotishmati. So in the next slide, we will discuss the individual effect of the ingredient which are put in the Smruti rich granules. So first of all, let us see benefits. Benefit of Smruti rich granule is what? It has got Gopyush, that is cow's colostrum, which is very, very precious and which is need for the best health of growing children. Second, Gopyush works notably in improving immunity of growing children.
We all know that it contains 89 components of Gopyush, such as amino acids, immunoglobulins. They have got growth factors, they have got vitamins, minerals, which have shown multifaceted benefits in the growing children. Better supplement for mental development and better physical health. So, Smruti rich granules can be given to every child. It is not necessary that a child should suffer from stress or from anxiety or any disorder. For better supplement, see, this can be given as a supplement, better supplement for mental development and for the better physical health. Yes, ma'am. ఇప్పుడు మనం స్మృతి రిచ్ గ్రాన్యూల్స్ వేటితో తయారైనయో మనం చూసుకోవచ్చు. ఆయుర్వేదంలోని ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్న వాటి యొక్క వేర్లు, లేదంటే వాటి యొక్క ఫలాలు, వాటి యొక్క ఆకులు, కాండం నుంచి అనేక మూలికల నుంచి ఈ స్మృతి రిచ్ గ్రాన్యూల్స్ అనేది తయారు చేయబడింది. ఇందులో మనం వాడేది ముఖ్యంగా గో పీయూష్, నాగర్మోత, శంఖపుష్పి, నీరబ్రహ్మి, వాచ, కంటకారి, జటామాంసి, జ్యోతిష్మతి. ఇవి మన మానసిక ఆరోగ్యానికి, మన మెదడు ఎదుగుదలకి ఎంతో బాగా పనిచేసే అద్భుతమైన అమృతమైన ఔషధ గుణాలు ఉన్నవని చెప్పుకోవచ్చండి. మొదటగా మనం చూసుకునేది గోపీష్. గోపీయూష్ అంటే మనం కౌ కొలెస్ట్రాల్ మిల్క్ అని చెప్పాం కదండి. ఆవు ఆవు యొక్క పాలు, ముర్రిపాలు. ఈ ముర్రిపాలలోని తల్లి ముర్రిపాలలో ఏవేవైతే గుణాలు ఉన్నాయో, ఆరోగ్య గుణాలు, అటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా మనకి గోపీష్‌లో కనపడతది. ఇది ఒక మనిషికి అమృతం లాంటిదని మనం చెప్పొచ్చు. ఇది మన మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యానికి, పిల్లల ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందండి. గోపీష్ ఆరోగ్యంలో రోగనిరోధక వ్యవస్థ మీద చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. పిల్లల్లోని ఎదుగుదల లోపం లేకుండా చాలా మంచి ఎదుగుదల, మంచి గ్రోత్, మంచి ఇమ్యూనిటీ, మంచి రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందిస్తుంది. గోపీష్‌లోని దగ్గర దగ్గర 89 రకాలైన ఔషధి గుణాలున్నాయండి. అందులో అమైనో యాసిడ్స్, ఇమ్యునోగ్లోబులిన్స్, గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్, విటమిన్స్, మినరల్స్, ఇంకా ఇలా ఎన్నో రకాలైన గుణాలు, ఇవన్నీ కూడా పిల్లల్లో అద్భుతంగా వాళ్ళ ఎదుగుదల, అలాగే వాళ్ళ యొక్క మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యం మీద ప్రభావితం చూపించి గోపీష్‌లో ఉన్నాయండి. అలాగే ఇదొక బెటర్ సప్లిమెంట్ మెంటల్ డెవలప్‌మెంట్, అంటే మానసిక ఎదుగుదల, అలాగే శారీరక ఎదుగుదలకు కూడా గోపీష్ ఎంతో అద్భుతంగా అమృతంతో సమానమండి ఇది. సో, ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళు, అంటే మానసిక లోపాలున్న పిల్లలే వాడాలని లేదు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ స్మృతి రిచ్ వాడడం వల్ల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మనం పెంపొందించుకోవచ్చు. యెస్ మ్యామ్. So we will see the benefits of world's first healthy health family health drink. What are the various contents of it and how it is very very beneficial to our children. First, Gopyush, as we all know, it contains 89 components, which is very very good for better growth and overall development. It increases the body immunity in all ways. It is good for right from cough and cold to heart disorders. Very and in the dangerous diseases like cancer, AIDS, and also helps to fight against the health problem. Second important plant or the Ayurvedic Aushadhi has been added, that is Nagar Motha. Nagar Motha, actually it is called as Nervine tonic, which can be used in the fever, in the arthritis, and in various blood disorders. So it is also very very good for the remover of endotoxins. Some toxins which are there inside our body right from the childhood, if some toxins are there inside, they are called endotoxins. So Nagar Motha helps to remove these endotoxins. Third is Shankhapushpi. Shankhapushpi in Ayurveda, it is called as neuroprotective, nootropic, and neuromodulatory herb, or it is acting as a neurodegeneration. See what happens as our age grow. Okay, so some neurons get degenerated. So it is acting as a neurodegeneration. In neurodegeneration, it improves the quality of neuron. It improves or it reduces the neurodegeneration property. So it has been used to improve mental power, enhances memory, and also used to many stress related problems, also in the immunity booster. Yes, ma'am.
స్మృతి రిచ్‌లో మనం చూసుకున్నాం కదండీ! మొదటగా గోపీష్ అని. గోపీష్‌లోని 89 ఔషధీయ గుణాలు ఉండి, అది మానసిక అలాగే శారీరక ఎదుగుదలకి ఎంతో తోడ్పడుతుందండి. తర్వాత మన రోగనిరోధక వ్యవస్థ, పిల్లల్లో రోగనిరోధక వ్యవస్థని బాగా పెంచుతూ వాళ్ళు అస్తమానం ఊరికూరికే ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా, తరచూ జలుబు, దగ్గు లేదంటే తరచూ జ్వరాలు రాకోకుండా, ఇంకా వాళ్ళు ఎదుగుతుంటూ కొలది క్యాన్సర్ రాకుండా తర్వాత ఎలాంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఇది కాపాడుతుంది. అలాగే ఇది ఎలాంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే వైరల్ కానీ, బాక్టీరియల్ గానీ, ఫంగల్ గానీ, లేదంటే ప్రోటోజోవన్ ఎలాంటి మైక్రోబియల్ డిసీజెస్ రాకుండా ఫైట్ చేస్తది. అంటే రోగనిరోధక వ్యవస్థని పటిష్టం చేయడం వల్ల మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యం కూడా గోపీష్ వల్ల మనకొస్తుంది. రెండోదిగా చూసుకుంటే నాగరమోత. నాగరమూత అనేది కూడా చాలా అద్భుతమైన ఔషధ గుణాలు కలిగిన ఒక ఆయుర్వేదిక వనమూలికండి. దీన్ని మనం నర్వ్ టానిక్ అని చెప్పుకుంటాము. అంటే కంప్లీట్ మన నాడీ వ్యవస్థ మీద అద్భుతంగా పనిచేసే స్వభావం, గుణాలు నాగరమూతలో ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో ఉండే పాలిఫినాల్స్ కానీ, ఫ్లేవనాల్, గ్లైకోసైడ్ ఆల్కలాయిడ్స్ కానీ, సాపోనిన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎంతో మంచి ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిస్తాయి. మనకు ఊరికూరికే జ్వరాలు రానివ్వు, విష జ్వరాలు రాకుండా కాపాడుతుంది. ఆర్థరైటిస్ చిన్నపిల్లల్లో నొప్పులు, కీళ్ళ నొప్పులు, లేదంటే వాతం నొప్పులు ఇలాంటి ఆర్థరైటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి రాకుండా కూడా చూస్తుంది. డయాబెటిక్ అంటే నీరుడు ఊరికూరికే నీరుడు కొంతమంది నిద్రలో కూడా టాయిలెట్‌కెళ్తూ ఉంటారు. నిద్రపోతున్నప్పుడే వాళ్ళకి తెలియకుండానే అనుకోకుండా వాళ్ళు పక్క తడిపేస్తారు టాయిలెట్‌కెళ్ళడం. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్‌ని అరికడుతుంది. అందుకని దీన్ని డయాబెటిక్ అని చెప్తాము. అలాగే నర్వ్స్ ఆహ్ ప్రతి నాడీ మండలం మీద ఎంతో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. నర్వ్స్ ఏం చేస్తాయంటే సిగ్నల్స్ ఇస్తాయి. అది మంచిగా చూడడానికి గాని, రాయడానికి కానీ, పని చేయడానికి కానీ, థింక్ చేయడానికి, మాట్లాడడానికి, ఆలోచించడానికి వీటన్నిటికి కూడా నాడీ వ్యవస్థని చాలా ఉత్తేజపరుస్తాయి. అందుకని దీన్ని నర్వ్ టానిక్ అని చెప్పుకున్నాం. బ్లడ్‌లో ఎలాంటి డిజార్డర్స్ అంటే బ్లడ్‌కి సంబంధించిన వ్యాధులు రాకుండా గూడా నాగరమూత కాపాడుతుంది. అంతే కాకుండా ఇది బై బర్త్ మనలో పుట్టుకతోనే కొన్ని రకాల టాక్సిన్స్ ఉంటాయి. అంటే విషపూరితమైన పదార్థాలు మనలో ఉంటాయి శరీరంలోనే. వీటిని మనం ఎండోటాక్సిన్స్ అంటాము. ఈ ఎండోటాక్సిన్స్ మనం మందులు వాడటం వల్ల అవేం బయటకొచ్చేవు. బట్ అవి శరీరంలోంచి నాగరమూత మనం తీసుకోవడం వల్ల వాటంతట అవే బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయండి. అది స్వేదం అంటే స్వెట్ రూపంలో కానీ, యూరిన్ రూపంలో కానీ, మలం రూపంలో కానీ అది బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మూడోదిగా చూసుకుంటే శంఖపుష్పి. పుష్పి అనేది ఇదొక న్యూరో ప్రొటెక్టివ్ అంటే న్యూరో ప్రొటెక్టివ్, న్యూట్రోపిక్ అండ్ మాడ్యులేటరీ రోల్స్ గా పనిచేస్తుందండి. న్యూరో ప్రొటెక్టివ్ అంటే నాడీ మండలాన్ని, నాడీ వ్యవస్థని ఎంతో అద్భుతంగా కాపాడుతుంది. ఇది న్యూరో డీజనరేషన్ అంటే నాడీ వ్యవస్థలో ఎక్కడైనా నరాలు కుంచించుకుపోతే గనక నాడీ వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది. వాళ్ళలో నాడీ వ్యవస్థ ఎప్పుడైతే దెబ్బతింటుందో వాళ్ళు స్లో అయిపోతారు. పిల్లల్లో యాక్టివిటీ తగ్గిపోతుంది. సో, న్యూరాన్స్ అన్నీ కరెక్ట్‌గా ఉండి, నర్వ్ సెల్స్ అన్నీ కరెక్ట్‌గా ఉండి, వాళ్ళ సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్ అంతా బావుంటే గనక, నాడీ వ్యవస్థ అద్భుతంగా ఉంటే పిల్లలు చాలా చురుగ్గా ఉంటారు. ఇది వాళ్ళ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందిస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళ మెమరీని అంటే జ్ఞాపక శక్తిని చాలా ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే వాళ్ళలో ఉండే ఏమైనా ఒత్తిడి ఉంటే ఆ స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్‌ని కూడా మొత్తం ఎలాంటి స్ట్రెస్ లేకుండా చేస్తుంది. అలాగే ఇది ఇమ్యూనిటీని హ్మ్, రోగనిరోధక వ్యవస్థను కూడా పెంపొందిస్తుంది. మొదటి 3 గురించి మనం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూసుకోవచ్చు. యెస్ మ్యామ్. Next herb is Neer Brahmi. So Neer Brahmi is also another important herb used in Ayurveda. It is also called as what Brahmi or after Brahma, the creator God. So this Neer Brahmi, it is used in the treatment of anxiety and also improving intellect and memory of several centuries. Like in Ayurveda, it has been called as this drug is or the herb is used to improve the intellect and memory. So this is also one of the nervine tonic, which is improving the cognitive skills and stimulate the mind to memory and concentration. It contains a special type of saponins called bacoside and some glycoside flavonoid. These are the various constituents present in Neer Brahmi, which is helping to act this herb as a nervine tonic, improving the cognitive skills and stimulating the our mind to memory and increasing the concentration. Fifth Ayurvedic Aushadhi is Vacha. Vacha is actually
It is good for the learning and memory enhancing. It is also very good for the some children who are not able to speak properly. So this vacha is very, very important for them. So as well as learning and memory enhancing. So that is also called as what? Neuroprotective. It is protecting the neurons, protecting the nervous system, all the cells, and improving the intelligence. Another one is Kantakari. Kantakari contains some steroidal alkaloids, which is actually important to improve the blood circulation in the brain. See, in blood circulation in the brain and a substantial amount of oxygen to the brain is very, very important. So, Kantakari is important, which will improve the blood circulation and thereby improving the brain and mind function. So, this is the Kantakari is also important, which will give the relief from epilepsy. So, a child is having any type of small or span is of epilepsy is more or less. So, Kantakari is one of the aushadhi which is used to given for the treatment of epilepsy. So, this is also added to reduce the epilepsy part. Yes, ma'am. యెస్ మ్యామ్. నాలుగో ఔషధి గుణం కలిగిన మొక్క మనం చూసుకున్నట్టే నీర్బ్రహ్మి. నీర్బ్రహ్మి అనేది ఆయుర్వేదంలోని చాలా అద్భుతమైన ఔషధ గుణాలున్న మొక్కని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది కూడా దీన్ని బ్రహ్మ అంటే దేవుడు ఇచ్చిన మొక్క అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దైవంతో సమానంగా మనం దీన్ని కొలుస్తాము. ఇది మనం ఎందుకు వాడతాము అంటే యాంగ్జైటీ నుంచి బయటపడడానికి అంటే విపరీతమైన కోపం లేదంటే ఒక్కసారిగానే పిల్లలు మానసికంగా చాలా ఆత్మాన్యూనతకి గురవుతారు. అటువంటి పిల్లల్లో ఈ నీర్బ్రహ్మి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇది ఎన్నో సంవత్సరాలు ఏళ్ల క్రితం నుంచి కూడా మెమరీ అంటే జ్ఞాపక శక్తి మీద, మెదడు మీద అద్భుతంగా పనిచేసే ఒక నెర్వ్ టానిక్ అని మనం చెప్పుకుంటాము. నీర్బ్రహ్మి వాడడం వల్ల వాళ్ళలోని కాగ్నిటివ్ స్కిల్స్ అంటే వాళ్ళలో ఉన్న అనేక స్కిల్స్ కూడా బయటపడతాయండి. అంటే కొంతమంది హ్యాండ్ రైటింగ్‌లో అవ్వచ్చు, డ్రాయింగ్‌లో అవ్వచ్చు, డాన్సింగ్‌లో అవ్వచ్చు, లేదంటే స్పీచ్ ఇవ్వడంలో అవ్వచ్చు. అలా రకరకాల స్కిల్స్ వాళ్ళలో ఉన్నా సరే వాళ్ళు బయట పెట్టలేరు. కానీ ఇవన్నీ వాడడం వల్ల నీర్బ్రహ్మి ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళలో ఉన్న కళలన్నీ కూడా బయటకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళలో ఉన్న మెమరీ, కాన్సంట్రేషన్‌ని కూడా వాళ్ళని బాగా పెంచుతూ ఉంటుందండి. అందుకని ఇదొక నెర్వ్ టానిక్ అని మనం చెప్పాము. నాలుగోదిగా చూసుకుంటే నీర్ బ్రహ్మిలోని బ్యాకోసైడ్స్ అనే సాపోనిన్స్ ఉంటాయండి. ఈ ఫ్లావోనాయిడ్స్ ఇవన్నీ కూడా రకరకాల గుణాలు మానసిక మానసిక ఎదుగుదలకి తర్వాత జ్ఞాపక శక్తి మీద బాగా పనిచేసే ఔషధ గుణం ఉన్నది నీర్ బ్రహ్మి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఐదోదిగా చూసుకుంటే వాచ అంటే ఇది మనకి కొంతమంది పిల్లలు స్పష్టంగా మాట్లాడలేరు. అంటే వయసు పెరిగే కొద్దీ కూడా మాట వాళ్ళకి రాదు. తొందరగా మాటలు రావన్నమాట. అట్లాంటి పిల్లల్లో గనుక మనం స్మృతి రిచ్ ఇచ్చినట్టయితే ఇందులో ఉండే వాచ వాళ్ళకి మాట చక్కగా స్పష్టంగా మాట్లాడగలుగుతారు. కొంతమంది నత్తిగా మాట్లాడతారు. కొంతమంది నంగిడిగా మాట్లాడతారు. అంటే స్పష్టత కోల్పోతారనమాట. అటువంటి పిల్లలకి మనం స్మృతి రిచ్ ఇచ్చినట్లయితే అందులో ఉండే వాచ వాళ్ళ మాట స్పష్టంగా మాట్లాడగలడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది మెయిన్ దేని మీద పనిచేస్తుంది అంటే నరాల మీద. నాడీ వ్యవస్థ మీద, న్యూరాన్స్ మీద, నర్వస్ సిస్టమ్ మీద పనిచేయడం వల్ల వాళ్ళ నర్వస్ సిస్టమ్ అంతా బావుండి, న్యూరాన్స్ అన్నీ బాగుండి, వాళ్ళ మాట స్పష్టత చాలా క్షుణ్ణంగా మాట్లాడగలుగుతారు. వాళ్ళు ఏది చేసినా వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి నమ్మకం పుట్టి, తర్వాత వాళ్ళలో ఉండే జ్ఞాపక శక్తి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకొస్తాయండి. తర్వాత చూసుకుంటే కంటకారి అనేది ఇదొక నేచురల్ స్టెరాయిడల్ ఆల్కలాయిడ్ అని మనం చెప్పుకుంటామండి. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మెదడులోని బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా అయ్యేలా చేస్తుంది. మెదడుకి ఎప్పుడైతే సరిపడా బ్లడ్ సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉందో అప్పుడు మెదడు చాలా చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. అప్పుడు మెదడులో ఎప్పుడైతే చురుకుతనం ఉంటుందో పిల్లల్లోని నీరసంలు గానీ, చికాకులు కానీ, లేదంటే ఒకలాంటి డిప్రెషన్ కానీ, లేదంటే ముభావంగా బిహేవ్ చేయడం ఇలాంటి సమస్యల నుంచి వాళ్ళు బయటపడతారు. ఎప్పుడైతే మనం స్మృతి రిచ్ వాడామో అందులో ఉండి కంటకారి వాళ్ళ మెదడు మీద చాలా ప్రభావం చూపించి బ్లడ్ బాగా సర్క్యులేట్ అయ్యేలాగా చూస్తది. సరిపడా ఆక్సిజన్‌ని నరాల్లో బ్లడ్‌లో ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి రక్తం గడ్డకట్టుకోకుండా కాపాడుతుంది. రక్తం గడ్డకట్టుకోకుండా కాపాడడం వల్ల వాళ్ళలో ఎపిలెప్సీ అంటే ఫిట్స్ రాకోకుండా కూడా కాపాడుతుంది. ఫిట్స్ వచ్చే పిల్లలకి లేదంటే ఎపిలెప్సీ ఎవరిలో అయినా ఉంటే గనుక మనం స్మృతి రిచ్ సజెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి మీరెంతో మేలు చేసిన వాళ్ళవుతారు. ఆ ప్రాబ్లమ్ నుంచి కూడా వాళ్ళు వెంటనే బయటపడతారు. ఎందుకంటే ఇది రక్తాన్ని పల్చగా చేసి చక్కగా ఆక్సిజన్‌ని మంచిగా
ప్రతి అవయవం అంటే మెదడులో ప్రతి భాగానికి వెళ్ళేలాగా చూస్తుంది. అందుకనే ఈ ఫిట్స్ అనేవి రాకుండా మనం కాపాడగలుగువచ్చు. యెస్ మ్యామ్. Next one is Jatamansi. Now, Jatamansi, it is also neuroeffective herb. It contains some oil into the flowers and in the leaves. So, traditionally, this is used in the sleeping disorders, nervous disorder, and for stimulating effect. So, it helps to improving learning disorders, alleviating aggressiveness, stubbornness, restlessness, and insomnia. Because the oil which is present in Jatamansi, it imparts a sense of calm and peace of mind. So this reduces the burning sensation, inflammation, pain, and whatever the problems we have seen in the earlier slides, like stubbornness, aggressiveness, restlessness, insomnia, all these problems can be solved with the help of this essential oil, which is found in Jatamansi. And the last one is Jyotishmati. Jyotishmati actually, it improves the digestion. It also improves the intelligence and memory. It is also helpful in the quick wound healing, neurological protectors towards the neurodegenerative disorders such as dementia and Alzheimer's disease. Dementia actually it happens at the later stage, but still, right from the childhood, if we are taking Jyotishmati in Smruti rich granules, then it will also help to protect the neurons, which will later protect the dementia and Alzheimer's disease. And this was also attributed then antioxidative activity. So if the antioxidative activity is there, then the dementia and Alzheimer's disease will not occur. So this is also, Jyotishmati is also called as what? For the protection of our neurons, for protection of our nervous system. So this is overall means in Smruti Rich, all the 8 ingredients are there, and each and every ingredient is very, very beneficial for to protect the neurons, to protect the nervous system, for continuous blood supply, continuous oxygen supply in the brain. The essential oil will give the treatment of the sleeping disorders. Vacha will give the memory law, means Shank Pushpi Brahmi will be as a nervine tonic. So all these herbs, all these Ayurvedic medicinal plants are put into a very smart formulation, what we can say, in the form of Smriti rich granules. All the herbs are dried in a proper way. It has been processed and the powder form it is converted into granules, and these granules are slightly, it is mixed with some sugar and all, and then it is made for the ready to dissolve with milk or with water or any juice. This can be taken, and it is very, very beneficial for our children. Yes, ma'am. యెస్ మ్యామ్. నెక్స్ట్ ఏడవదిగా మనం చూసుకుంటే జటామాంసి అండి. జటామాంసి అనేది కూడా చాలా అద్భుతమైన ఔషధ గుణాలున్న ఆయుర్వేదిక్ మొక్క అని చెప్పొచ్చు మనం. ఆయుర్వేద ఔషధంలో దీన్ని మనం చాలా నాడీ వ్యవస్థ మీద అద్భుతంగా పనిచేసే ఒక హెర్బ్ అని చెప్పుకుంటాము. చిన్న మొక్క అండి ఇది. దీంట్లో కాండం చూసుకున్నా, వేరు చూసుకున్నా, లేదంటే ఆకు మొదలుకొని పువ్వు కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రతి ఐటెమ్ అంటే ప్రతి స్ట్రక్చర్ అంటే ఫ్లవర్ కానీ లేదంటే లీఫ్, పువ్వు, ఆకు, కాండం, వేరు నుంచి కూడా మంచి ఔషధ గుణాలైతే ఇందులో ఉన్నాయి. వీటి పువ్వుల నుంచి తయారు చేసిన ఒకలాంటి సుగంధ నూనె తీయబడుతుందండి. ఈ నూనె ఒక న్యూరో ఎఫెక్టివ్ హెర్బ్ అని మనం చెప్పొచ్చు. ఈ నూనె మనం వాడటం వల్ల ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు నిద్ర పట్టదు. నిద్ర లేమిని తీసివేసి చక్కగా నిద్ర పట్టేలాగా చేస్తుందండి ఇది. అందుగురించి దాన్ని న్యూరో ఎఫెక్టివ్ హెర్బ్ అని చెప్పుకున్నాము. అంటే నాడీ వ్యవస్థ మీద నరాలు అద్భుతంగా పనిచేసేలాగా మంచి ఔషధ గుణాలు ఈ జటామాంసిలో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నిద్రలేమి, ఎవరికైతే నిద్ర సరిగా పట్టదో, నిద్ర డిస్టర్బెన్స్‌గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారో, వాళ్ళల్లో ఈ జటామాంసిని మనం వాడుతూ ఉంటాము. స్మృతి రిచ్‌లో ఇది కూడా ఒక ఔషధం ఉందండి. తర్వాత ఇది ఇంకా సైకియాట్రిక్ కేసెస్, డిప్రెషన్‌లో ఉండే వాళ్ళకి గానీ, నిద్ర పట్టకపోవడం, ఇలాంటి నర్వస్ డిజార్డర్స్ అంటే నాడీ వ్యవస్థలో ఏమన్నా ఇబ్బందులున్నా సరే, వాళ్ళకి జటమాంసి ఇవ్వడం వల్ల చాలా అద్భుతంగా ఇది పనిచేసి, వాళ్ళు ఈజీగా, కొంతమంది పిల్లలు ఏది చెప్పినా త్వరగా నేర్చుకోలేరు. త్వరగా గుర్తుపెట్టుకోలేరు. అంటే ఊరికూరికే మర్చిపోతూ ఉంటారు. అటువంటి పిల్లల్లో జటామాంసి వాళ్ళకి జ్ఞాపక శక్తి పెంపొందించేలాగా, చక్కగా మంచిగా నిద్రపోయి వాళ్ళు మొండిగా అవ్వకోకుండా
చురుకుగా అయ్యేలాగా, వాళ్ళలో ఉండే ఈ నిద్రలేమితనాన్ని తీసివేయడం, ఇవన్నీ కూడా జఠమాంసి యొక్క లక్షణాలు. ఇది ఒక బ్రెయిన్ టానిక్ అని మనం చెప్తాము. వాళ్ళలో కొంతమంది పిల్లలు చికాకు, ఊరికే కోపం, అరుపులు, కేకలు లేదంటే కోపగించడం, తర్వాత గింజుకోవడం ఇట్లాంటియన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే మనం స్మృతి రిచ్ గ్రాన్యూల్స్ ఇచ్చామో, అందులో స్మృతి రిచ్ ఇచ్చినప్పుడు జఠమాంసి ఏం చేస్తుందంటే, మానసికంగా ఒత్తిడి తీసేసి, మానసిక ప్రశాంతతన పిల్లల్లో పెంపొందిస్తుంది. అలాగే వాళ్ళకి కడుపులో బర్నింగ్ సెన్సేషన్ అంటే మంట పుడుతుంది. మనం ఏమన్నా ఆహారం పెడితే నాకు కడుపులో మంటకొస్తుంది. నాకు ఆకలిగా లేదు. ఇలాంటియన్నీ చెప్తారు. అకారణంగా కొన్ని కొన్ని సార్లు వాపులు, నొప్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ రాకోకుండా కూడా ఇదొక నర్వ్ ఎఫెక్టివ్ హెర్బ్ అని లేదంటే న్యూరో టానిక్ అని మనం జటామాంసి చెప్పొచ్చు. ఎనిమిదవదిగా చూసుకుంటే లాస్ట్‌గా జ్యోతిష్మతి. జ్యోతిష్మతి కూడా మంచి ఔషధ గుణాలున్న ఆయుర్వేద మొక్కండి. ఇది మన డైజెషన్ అంటే అరుగుదల, జీర్ణ వ్యవస్థ మీద చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. పేగులు పటిష్టంగా పనిచేసేలాగా బలహీనంగా ఉన్న పేగులని ఆరోగ్యంగా చక్కగా చేస్తుందండి. తర్వాత మన జ్ఞాపక శక్తిని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది, పెంపొందిస్తుంది. మెమరీ, మన ఇంటెలిజెన్స్, జ్ఞానము, జ్ఞాపక శక్తి 2 గూడా ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి మనకి ఎంతో తోడ్పడుతుంది. తర్వాత మనకేమైనా దెబ్బలు తగిలినా సరే చాలా తొందరగా హీల్ అవుతుంది. అంటే తొందరగా తగ్గిపోతుంది. పుండు తొందరగా మానడానికి కూడా ఈ జ్యోతిష్మతి అనేది ఔషధ గుణంగా మనం చెప్పుకుంటాము. ఇది న్యూరోలాజికల్ ప్రొటెక్టర్ అని చెప్తాము. అంటే నాడీ కండరాలు, నాడీ వ్యవస్థని మనం చాలా అద్భుతంగా ఇది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. న్యూరోలాజికల్ డిజార్డర్స్ రాకుండా అంటే డిమెన్షియా అంటే నిద్రలేమితనం లేకపోతే మతిమరుపు. మతిమరుపు రాకోకుండా కూడా మనని కాపాడుకోగలుగుతాము. ఇది వాడడం వల్ల అంటే అల్జీమర్స్ డిసీజ్ అంటే వయసు మీద పడే కొద్దీ అల్జీమర్స్ డిసీజ్ అంటే మతిమరుపు వస్తూ ఉంటది. అలా మతిమరుపుకి గురి కాకుండా కూడా జ్యోతిష్మతి మనకి పనిచేస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా యాంటీ ఆక్సిడేటివ్ యాక్టివిటీస్‌ని పెంపొందిస్తాయి. ఆక్సిజన్ లెవెల్స్‌ని బ్రెయిన్‌లో బాగా సర్క్యులేట్ అవ్వడం వల్ల బ్లడ్ మంచిగా ప్రవహించడం వల్ల బ్రెయిన్ చాలా యాక్టివ్‌గా ఉండి కాన్సంట్రేషన్, అలాగే జ్ఞాపక శక్తి, ఇంటెలిజెన్స్ ఇవన్నీ కూడా పెంపొందిస్తాయి. మనం మొదటగా చూసుకున్న ఈ 8 ఔషధ గుణాలున్న గోపీష్ గాని, శంఖపుష్పి, జటామాంసి, జ్యోతిష్మతి కానీ, ఈ బ్రహ్మి, వాచ ఇవన్నీ కూడా మన మానసిక ఎదుగుదలకి, మన మెదడు అలాగే మానసిక ఎదుగుదలకి ఎంతో తోడ్పడతాయి. ఇవన్నీ కూడా ఒక రూపంలో చక్కగా స్మార్ట్‌గా మన ధన్వంతరి వాళ్ళు ఒక స్మృతి రిచ్ అనే రూపంలో మనకి అందిస్తున్నారు. స్మృతి రిచ్ గ్రాన్యూల్స్ రూపంలో. దాంట్లో కొంచెం షుగర్ యాడ్ చేసి మంచి చాక్లేట్ ఫ్లేవర్‌తోని పిల్లలు ఇష్టంగా అది తాగడానికి వీలుగా పాలల్లో కలిపి ఇస్తే 2 పూట్ల మంచి మానసిక ఎదుగుదల, మంచి జ్ఞాపక శక్తి పెంపొందించుకోవచ్చు. యెస్ మ్యామ్. So, at the end, we will see benefits of Smriti Rich granules. We've already seen the various types of what are the ingredients and the benefit of all the herbs which are added into Smriti Rich granules. It erases the mental stress, tiredness, and irritability. Very, very beneficial in all brain related problems. It is improving the immunity and it is beneficial for overall mental and physical development of children. Dose into how it is taken 1 to 2 spoon in the morning and night with 1 glass of milk. So, world's first family health drink can be given to the school going children, college going children. Everybody can take this Smriti Rich granules. Yes, ma'am. ఇప్పుడు బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ స్మృతి రిచ్ చూసుకుందాము. అంటే స్మృతి రిచ్ వాడడం వల్ల మనకి ఏంటేంటి ఉపయోగమో ఇప్పుడు చూసుకోవచ్చు. అది వాడడం వల్ల మనలో ఉండే మానసిక ఒత్తిడి తొలగిపోతుంది. టైర్డ్‌నెస్ అంటే నీరసం తీసివేస్తుంది. అంటే ఎంత పనైనా మనం చేయగలిగే ఎబిలిటీ మనలో పెంపొందిస్తుంది. ఇరిటబిలిటీ చికాకుల నుంచి అంటే ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత లేదంటే స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత చాలా నీరసంగా అయిపోయి ఇరిటేట్ అయిపోతూ ఉంటారు పిల్లలు. అటువంటి టైంలో మనం పిల్లలకి స్మృతి రిచ్ ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళు చాలా మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. వాళ్ళ మెదడు కూడా చాలా చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. ఇది బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని కూడా క్యూర్ చేయగలుగుతుంది. అంటే డిమెన్షియా గాని, ఇన్సోమ్నియా గాని అంటే నిద్రలేమి, తర్వాత మతిమరుపు లేదంటే బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఎపిలెప్సీ, ఫిట్స్, న్యూరోలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా పక్షవాతంలో కూడా మనం ఈ స్మృతి రిచ్ వాడతాము. ఇది మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థని చాలా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. అంటే పటిష్టం చేస్తుంది. ఇమ్యూనిటీని మనం పెంచుకోవచ్చు. అదే విధంగా
ఇది ఓవరాల్ అంటే టోటల్‌గా మనం చూసుకుంటే మన మానసిక, శారీరక ఎదుగుదలకి స్మృతి రిచ్ పిల్లల యొక్క ఎదుగుదలకి స్మృతి రిచ్ ఎంతో అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఉట్టి పిల్లలకి కాదండి పెద్దవాళ్ళు కూడా వాడొచ్చు. అందుకనే స్మృతి రిచ్‌ని మన వరల్డ్స్ ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ డ్రింక్ అని చెప్తున్నాము. ఇది పిల్లలకి ఇచ్చినట్లయితే గనక 1 నుండి 2 స్పూన్లు గోరువెచ్చని పాలల్లో ఉదయం, సాయంత్రం ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళ మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యాన్ని మనము ఎంతో అద్భుతంగా కాపాడగలుగుతాము. పెద్దవాళ్ళు ఏంటి, చిన్న పిల్లలేంటి ఎవరైనా ఇది తాగొచ్చండి. యెస్ మ్యామ్. So, at the end, I will just say that take care of mental health of our children. And thank you very much for listening. I hope that we have covered all the aspects of related to mental health, the various factors related to mental health, what are the various types of disorders occur in mental health, and what Dhanvantri has given us in the form of Smriti granule. And with the help of this Smriti granule, we will be able to solve all these problems associated with the mental health of our children. Thank you very much. Yes. యెస్ మ్యామ్. దీంతో మన సెషన్ ఎండ్ అవుతుందండి. ఇప్పటి వరకు మనం స్మృతి రిచ్ గ్రాన్యూల్స్ యొక్క ఉపయోగాలు ఎవరెవరిలో ఎలా వాడాలి? ఎందుకు వాడాలి? ఎలాంటి లక్షణాలున్న వాళ్ళలో ఇది వాడాలి అనేది మనం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నాము. ఇదొక ఫ్యామిలీ హెల్త్ డ్రింక్ అని చెప్పొచ్చు. ఫస్ట్ అద్భుతమైన ఫ్యామిలీ హెల్త్ డ్రింక్ అని చెప్పొచ్చు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా స్మృతి రిచ్ ఇవ్వొచ్చండి. అదే పిల్లల్లో అయితే ఒక స్పూన్ ఇవ్వాలి. పెద్దల్లో అయితే 2 స్పూన్స్ వరకు ఇవ్వచ్చు. ఇది ఇవ్వడం వల్ల స్మృతి రిచ్ తీసుకోవడం వల్ల మన మానసిక ఆరోగ్యం, తర్వాత మన మెదడు చురుకుదనం, మన మెదడుకు వచ్చే అనారోగ్యం నుంచి మనం కాపాడుకోగలుగుతాము. పిల్లలు, పెద్దలు ఎవరైనా ఒత్తిడికి గురవ్వకుండా మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యాన్ని మనం పెంపొందించుకోవడానికి మన ధన్వంతరి వారిచ్చిన అద్భుతమైన ఔషధ గుణాలున్న స్మృతినిచ్చండి. ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి బంధువులకి చెప్తే మీరు మేలు చేసిన వాళ్ళవుతారు. యెస్ మ్యామ్. థాంక్స్ ఎ లాట్ ఫర్ గివింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ వెరీ యూజ్‌ఫుల్ అండ్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ us. థాంక్స్ ఎ లాట్ Yes, మ్యామ్. yes, yes. I hope that I have covered all the topics related to mental health, and then how this Smriti Rich is very, very beneficial and without any side effects. See, all the herbs, all the medicinal plants which has been taken into, there are 8 ingredients added in Smriti Rich granules, and each and every one is written in Ayurveda. And the benefits of all the ingredients has been taken from Ayurveda, and this is how the combination of all these Ayurvedic herbs has been introduced or been incorporated in Smriti's granules, and which is having no side effects and all the benefits of our children for the mental health as well as the physical health. యెస్ మ్యామ్. ఈ So స్మృతి thank రిచ్ you very వాడడం వల్ల much. మనకి Yeah. యెస్ మ్యామ్. థాంక్ యూ మ్యామ్. స్మృతి రిచ్ వాడడం వల్ల మన మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యాన్ని ఎంతో అద్భుతంగా కాపాడుకోవచ్చు. ఇందులో ఎలాంటి కెమికల్స్ లేవండి. ఇది కెమికల్స్ ఫ్రీ, తర్వాత ఎలాంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ కూడా లేవు. ఇదంతా నేచురల్‌గా అంటే నేచురల్‌గానే ఉత్పత్తి ఉన్నాయండి. ఇవన్నీ ఔషధ గుణాలున్న ఆయుర్వేద ఆయుర్వేదిక్ ప్రొడక్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మంచి ఔషధ గుణాలున్న 8 రకాల ప్రొడక్ట్స్ ఇందులో ఉన్నాయండి. ఈ 8 రకాలు కూడా మానసిక ఎదుగుదల, శారీరక ఎదుగుదల, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించడంలో అటు చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా మన ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలో ఈ స్మృతి రిచ్‌లో మనం ఇప్పటివరకు చూసుకున్నాము. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇది అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఇది మీకు ఉపయోగకరంగా కూడా ఈ క్లాస్ ఉన్నదని మేము అనుకుంటున్నాం.